ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಹೆತ್ತೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯ್ದ 3ನೇ ಭಾಗ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿ ಮಧುಸೂದನ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ, ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗಟೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಿಸಿಲೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗಟೇಸ್ ಜೆನ್ಸೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಎಫ್ಪಿಒನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಜಾಗಟೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲಿಸಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಎಫ್ಪಿಒನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. My best wishes to Hattur Western Farmer Producer Company people's representatives. This is a very good day. Mukhyanga in Andhra Pradesh, our area in comparison to Andhra Pradesh and Kerala, particularly coffee region, in only Visakhapatnam lo some tribal area, Paderu, Aruku. There's a very, very deep forest area and remote forest area in dominating by the Maoists and extremists. So for last 5 years, since 19 decades to 13 years, where is simultaneously coffee is growing in our area, 18 or 20, same Maoist also developing in our area, both. But last 5 years, Maoist was dominated. In our area, tribal farmers, very small holders, the 2 to 3 acres they have. They don't have any proper knowledge, particularly cultivation also. They're following the very ancient farmer practices. The farmer don't want go for field at least monthly once or bi-monthly once. He will go before harvesting. What the tree gives fruit, he will collect it and dry it, sold out it. He don't want bother about get the good yield material from their plantations. But our coffee sold out so far in mixed with Karnataka coffee. But Andhra coffee, so far they don't know particularly bond or name. But when you want go for Delhi, other places, selling to our coffee, they ask it, the Karnataka coffee or Kerala coffee, Tamil Nadu coffee. But Andhra coffee, they don't know other side, in north side and that. Everyone have name in Karnataka coffee. Since Karnataka is showing this is a traditional coffee. But last 10 years, 2015 onwards, like our NGOs with support of government officers or coffee board chairman like double engine growth, our sideman and CEO, this is really think our coffee. So like double engine growth peoples, who are dedicated to farmers, they're supported as NGOs or FPOs. Now last 10 to 15 years, in small tribal area, they don't have any knowledge on the FPOs and legals, other things. Now formed 150 above FPOs, the small tribal farmers. Around, I think 11 mandals or 12 mandals people, around 1,30,000 families is there. Now formed a 150 FPOs. Every 1,000 farmers now formed a 1 FPO. Now we are trying to get our coffee and specialty coffee like Arku coffee and others. But infrastructure is very low, our area. Coffee board here available. So mostly focusing on coffee board, traditional area and other area. Our area also focusing, but my farmers was unable to get the schemes from coffee board. Even that very afraid of go to the people or coffee board employees and ask the schemes, other things. So my people facing very difficulties, problems. But even the last 10 years, because of FPOs, now we are selling, we are producing my coffee with good qualities. We are avoiding all the impurities. We don't know, earlier we don't know how to pick the coffee also. Some farmers you don't know, and it is true, some farmers cutting the trees, like Arabica trees, they don't know how to harvesting the coffee. But now we avoid all the problems. Our farmers now producing the good coffee, open the outlets internationally with support of some other NGOs, other things, Arku coffee, name of Arku coffee. Most of
coffee from our area, our farmers, our young peoples like me, they come out to and promoting the our coffee. We opened the outlets throughout India and other areas. In some Aruku Coffee also opened, our GCC Cooperative Society opened one outlet at Parliament. So jointly we are trying to getting the creating brand our Aruku Coffee collectively. When is possible, our farmers like your peoples jointly collecting make a effort. Now we are getting the good profit and other things. Now we are able to select our coffee and owned Andhra coffee, Aruku coffee. Earlier we are totally depending on Bengaluru market. Now we are creating our own company. It is particularly due to our collectiveness, our FPOs, because of all our officers. This is become a true, realized our dream. In our area, we formed the 5 FPOs. We choose the 1,000 farmers. We formed the 2018 one FPO, Mathota FPO. Mathota means our garden. Mathota means our garden. From the one FPO, 2018. But that time we don't know how to carry forward our activities. We don't know roadmap, other things. Zero knowledge on coffee. But with support of NABARD make some support to our FPOs. They asked us to promote the FPO. Then we will start the FPO. But we don't know how to take it forward. But we form the FPO. We create the awareness among the tribal farmers at village level. We take it. First year we didn't sell out single coffee. Second one, farmers also is not giving pay. Farmers also not believing on our NGO, our people who are selected the directors like that. They are not believing that. After 2 years, continuation make efforts. The farmer is believing that they are ready to give the material. We are taking the material. We are approaching the some local people or local buyers. We don't know who are buying from other side. We procuring 20 tons coffee. The suddenly COVID is announced. Governments declared COVID. Everyone has stopped. Vehicle stopped, procuring stopped, bank stopped, everyone stopped. Our directors procuring the coffee on credit base. But around 8 months, we was unable to sell out the coffee. Farmers every day coming to the office, they ask the price. Our is the small old farmers are 30,000, 20,000. If you got it, they survive in the 1 year, their family. So we faced many difficulties that time. But even though we don't step back, we learn many things. Next year onwards also, we start the coffee business. Then we are particularly FPO things. We thought it, how can go different way. But general market, traditional market is there. So what is the innovative things? Then we will start at organic farming. 500 farmers, our FPO, we started the NPOP certification. Simultaneously, we were procuring the coffee, we were selling out. But after 3 years, we got to NPOP certification. Later, we got to NOP certification. Then we will go to Delhi in Biopec, organic particularly, organic products, food products. Every year in Delhi, internationally, exhibition is there. Then we will went and exhibited our products, our certificate. Then much more buyers asked us. Many buyers approached me. They are giving offer at least 30 to 40 rupees extra money. So we tie up with 3-4 companies. Then we were solely selling out our produce. Later we are procuring 10 acres site at nearby the Chantapilli. Arranged the wet coffee pulping unit, dryer, solar dryers, vehicles, other things with support of Horticulture Department, NABARD and Coffee Board. Every company peoples come into our area, in our FPO, discussion with, in our pageants with board of directors. That is the FPO collective capacity. If I not form the FPO, I am not able to just call to Coffee Board people or CEO. I was unable to call the Coffee Board CEO. But now I am directly make a call to CEO. Many peoples. But this is our collective efforts. Now particularly earlier, before formation of FPOs, our people totally depending on the local village aggregators, middlemen. Getting the amount also very low. Middlemen not follow the fair price, not follow the accuracy weighings, not follow the on-time payment. Everything, every step, the middlemen cheating the tribal farmers. Farmers also not interesting to the go for more extension in coffee. Once farmer the FPOs, since 5 years, we did very hard work. Later, now farmer getting the good price, good marketing, everything. Our FPO, every day evening, we have 2 vehicles.
in coffee season we engage with the one more 5 vehicles. Every day evening our vehicles go to the tribal area villages. Then evening 5 o'clock to 10 o'clock we procuring the coffee fruits. Farmers every day season, while season they go to the coffee plantation, they procuring the coffee fruits. That fruits our FPO vehicle will go to directly every night, then procuring the by paying 90 rupees to 130 rupees coffee fruits. But Karnataka is good. There is a Karnataka coffee is AAA when comparison to our area, AA, AI, everything is okay, good quality. But our area parameters, quality parameters, AAA is very less, A less, B less, but only quality is good. So we are utilizing this thing. We are giving the same price in comparing to Karnataka. Every day we procuring coffee fruits. Our FPO established wet pulping unit. Every day we pulping and drying it. We are selling to more price. This is the FPO concept. Not only coffee, remaining thing also. So this is our FPO success. Now our FPOs earlier we are waiting for the sold out 100 kg coffee or 1 lakh turnover. But now our FPOs reached around 50 crores business turnover. Second thing is our FPOs directly every coffee season before they declare the coffee price. Like government, GCC, other coffee, other things, we declare our price. We declare our own price to our farmers. So remaining people also follow our price. So we are declaring the coffee price more than market price. Because of we have organic certification. So we have chance to get the 30 to 40 rupees, etc. So we are declaring the more price. So remaining people also have to follow our price. It is creating the good impact in our area. So this is our FPO success story. So now our FPO, tribal FPO, board of directors and members also, no one more 10th class above, but they are now selling their products to directly national, international companies, other organic, other most companies who are best companies in India, we are selling our products to them. So this is only because of FPOs. But FPO is not easy, it is very difficult. But board of directors, farmers, shareholders, 3 years, at least 3 years, keep faith each other, believing each other, maintaining the transparency. These are the 3 things. First 3 years, we have to work hardly by together, believing each other. These things most important. Otherwise, once we get it the money, problems will start. Transparency will damage. So I request to board of directors and shareholders, but believe in each other. Initially, shareholders also need to more support to the FPO directors. It is not easy. So product and other things. Thank you, sir. ಇದುವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಎಫ್ಪಿಒನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಲಿಸೋಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಜಾಗಟೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 94ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಂಡು ಏನೇನೋ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೋ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಸುಖಪುರುಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ನಾವೇ ಸುಖಪುರುಷರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ದುಡ್ಡು ಆದಂಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 100 ಚೀಲ ಕುಡಿದೆ, ಒಂದು 500,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಚೀಲ, ಒಂದು 10 ಚೀಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅವರು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು 10 ಚೀಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಿರಾಗ ನಾವೊಂದು ಸುಖಪುರುಷರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಏರಿಯಾದ ಜನಗಳು ಹೆಲ್ತಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ದುಡ್ಡು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ನ ಸಾರು ಅವು ಇವು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ, ತರಕಾರಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ತಿಂದರೆ
ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬೆಳಿತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಔಷಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸುಖಪಡಿಸ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆ ಕಾಲದ 94 ನಾವು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 70% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಆಲೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಮಲೆನಾಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಸಿರ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪುತ್ತೂರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ಏನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಏನಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಗೊಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವನೇನು ಮಾತಾಡ್ದ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ನಾವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಾಗಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ 100% ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ನೀವು 105 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆತ್ತೂರು ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ದೇಶದವತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರು. ಹೆತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೆತ್ತೂರನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆತ್ತೂರಿನವರು. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗಾಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗಟೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಜಾಗಟೆ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು, ಜಾಗಟೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮೂರು ಜಾಗಟ ಮರೆ, ನೀನೇನು ಜಾಗಟೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನೀಗ ಜಾಗಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗಟೆನೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜಾಗಟೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಟೆಗೆ ಬರುವಂಥ ನನ್ನನ್ನು ತರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೀನು ಜಾಗಟೆ ಮರೆ, ಏನು ಜಾಗಟೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಜಾಗಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದು 50 ಗಾಡಿಗಳು ಓಡ್ತವೆ, 200 ಜನರೇಟರ್ ಫಿಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 6,000-10,000 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ಜಾಗಟೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ JM ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಾಗಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಗಟೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೆತ್ತೂರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಓದ್ಪಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೆತ್ತೂರು, ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆತ್ತೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ, ಈ ಥರ ಎಂತ ಹೆತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಜಾಗಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೆತ್ತೂರು ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆತ್ತೂರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೆತ್ತೂರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟ. ಕಂಪನಿ ಇಡಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಂಪನಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಣ್ಣದು, ಕಂಪನಿ ಏನದು ಇಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗಟೆಕ್ ಕೆಮ್ಮು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಂದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು ತೆಗೆದು ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟೆ.
ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜನರೇಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಜಾಗಟೆ ಜೆನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ. ಜಾಗಟೆ ಜೆನ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಜಾಗಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ HETHUR ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. HETHUR ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ನಾನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸೇಮು ಪುತ್ತೂರು PUTTUR ಇದು ಹೆತ್ತೂರಾಗಲ್ಲ, HETTUR ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕಾಫಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಯಿತಾ? ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 30-40% ಚಿಕ್ಕೋರಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಯಾರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕಾಫಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿನೇ ಬೇರೆ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 5-6 ವೆರೈಟಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲ. ಇದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 2 kg ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ 5 kg ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 10 kg ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಾಫಿ ತರಿಸ್ತೇವೆ, ನನಗೇನೋ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಫಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ನೀನು ಹಾಲಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಗೊಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಹಾಲಿದ ಕಾಫಿ 60 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಲಿಲ್ದ ಕಾಫಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಲಿಲ್ದೆಲ್ಲ 120. ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವೇನಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಏನಿದೆ, ಡಿಕಾಕ್ಷನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಹತ್ವ, ಹಾಲಿಲ್ಲದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಬೀಚಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಫಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ $3.25 ಇತ್ತಂತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ $3.25 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ $5.5. ಈಗ ಒಂದು $6 ಇರ್ಬೋದು ಕಾಫಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದ್ದು ನಾನು. ಹಾಗೆ $2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ. ಅದು ಏನು, ಬರೀ ನೀರಿದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. ಅವ್ನು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸಿನೀರೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಾಲಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಇಡ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಕಾಫಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಹಾಗೆ, ಯುರೋಪನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಯುರೋಪನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಮಹಾತ್ಮ ಭಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು 320 ಇಂಚು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈಗೇನಂದರೆ ಹೆತ್ತೂರಲ್ಲಿ 300 ಆಗಿಲ್ಲ, 280 ಆಗಿದೆ. ಕುಡ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ 290 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ 320 ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 200 ಆಗಿದೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 200 ಇಂಚು ಮಳೆ ಅಂತಾರೆ. 320 ಇಂಚು ಮಳೆ ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಏಡ್ ಬರೋದಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, 320 ಮಳೆ ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೆತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂತು ತುಂಬ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಹೆತ್ತೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿದ್ದು ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ನಾನೀಗ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಡ್ಡಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ರಿಲೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿದೇನು ಅರೇಬಿಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಕಾಫಿ 2 ಸಾಕು ನಮಗೇನು, ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಿ 2 ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಚಿಕ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಫಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳಿತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯದಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಬಸ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿನೇ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಈಗ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಳೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಯಿತಾ? ಆಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್,
ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯಾ ಇದಾಗಿಯಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯೋಣ. ಆಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮದು ಜಾಗಟೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಜಗಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಜಾಗಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಜಾಗಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆತ್ತೂರಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಗೋ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆರಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಜಾಗಟೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಹೆತ್ತೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯ್ದ 3ನೇ ಭಾಗ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿ ಮಧುಸೂದನ್. ನೆರವು ಶಮಿತಾ ಜೈನ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ, ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗಟೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಿಸಿಲೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗಟೇಸ್ ಜೆನ್ಸೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು.